آپ کو آگاہ کریں گے کہ اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اسرائیل کی شدید تنقید سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اسرائیل کی شدید تنقید سامنے آئی ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے قرارداد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب ریاستوں کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی قرارداد کے حق میں 120 ممالک نے ووٹ دیا، جبکہ صرف 14 ممالک نے جنگ بندی کی قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ 45 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ قرارداد میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی، محصور غزہ تک امداد کی رسائی اور شہریوں کے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عرب ریاستوں کی طرف سے تیار کردہ قرارداد کا مسودہ اگرچہ قانون کے نفاذ کا پابند نہیں، تاہم یہ سیاسی وزن ضرور رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ سلامتی کونسل کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتوں میں 4 بار اجلاس میں ناکامی کے بعد جنرل اسمبلی نے جنگ بندی کی قرارداد پاس کی ہے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 2/3 اکثریت درکار تھی، جس میں غیر حاضری شمار نہیں ہوئی۔ دوسری جانب مظلوم فلسطینیوں کے حق میں منظور ہونے والی قرارداد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسرائیل کے مندوب گلاد اردان نے کہا کہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ قرارداد میں حماس سے متعلق کوئی بات نہیں، حماس کے خاتمے میں ہی مسئلے کا حل ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارتی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی ایک اور بھونڈی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ ہزیمت اور رسوائی بھارتی فوج کا مقدر بن چکی۔ وادی نیلم کی گریس ویلی ساؤنڈار سے تعلق رکھنے والے 5 نوجوان جڑی بوٹی کے تلاش میں گھر سے نکلے اور واپس نہیں آئے۔ گمشدہ افراد میں محمد فیض ولد منگٹا، شیر افضل ولد نور عالم، صدیق ولد تواسین، غلام رسول ولد خان ولی عمر 33 سال اور سرفراز ولد حافظ اللہ شامل ہیں۔ متاثرہ گھر والوں نے گمشدگی کی رپورٹ مقامی پولیس کو درج کروا دی۔ 2 دن بعد اچانک را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ہندوستانی اخباروں نے جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ را سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے 5 نام نہاد دہشت گردوں کو پکڑنے کا ڈھونگ رچانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ہندوستانی اخباروں اور بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے ان 5 افراد کو مارے جانے کا ڈھونگ بھی شروع کر دیا۔ خدشہ ہے بھارتی قابض افواج نے ان جوانوں کو جو غلطی سے LOC کراس کر گئے شاید مار دیا ہے۔ بھارتی فوج اور جنوبی میڈیا معصوم لوگوں کو دہشت گردی سے جوڑ کر در اندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر لگانا شروع ہو گیا ہے۔ کینیڈا، قطر، انگلینڈ اور دنیا میں ہزیمت اٹھانے کے بعد ہندوستان پوری دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ سیکیورٹی ماہرین مودی سرکار سیاسی فائدے اور جگہ ثانی کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف گھٹیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا احتجاج، ٹرین آپریشن گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا احتجاج اور ٹرین آپریشن گھنٹوں تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے تاحال تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہونے پر ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ملازمین نے مین لائن پر احتجاج کرتے ہوئے کراچی سے آنے والی ٹرین کو روک لیا، جس کی وجہ سے 4 گھنٹے تک ٹرین آپریشن بند رہا۔ PIA کے بعد محکمہ ریلوے بھی مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے، جس کے باعث انتظامیہ ملازمین کو بر وقت تنخواہیں ادا کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ملازمین نے مختلف دفاتر، ورکشاپس اور انجن شیڈز میں احتجاج کیا۔ ریلوے اور ڈیزل انجن شیڈ اور واشنگ لائن کے ملازمین نے احتجاجن کام بھی بند کر دیا ہے۔ مظاہرین نے کراچی سے لاہور آنے والی پاک بزنس ایکسپریس کو مین لائن پر روک کر دھرنا دیا۔ ملازمین نے احتجاج کے دوران ریلوے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ہے۔ احتجاج کے باعث پاک بزنس، کراکرم، کراچی ایکسپریس سمیت دیگر کراچی جانے والی ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔ مظاہرین نے کہا کہ ہر ماہ تنخواہ لیٹ کر دی جاتی ہے۔ متعدد ڈیلی ویجز ملازمین کو گزشتہ 4 ماہ سے تنخواہ نہیں مل سکی۔ درجہ چہارم کے ملازمین بھی تنخواہ کو ترس رہے ہیں۔ ریلوے افسران کی طرف سے پیر تک تنخواہیں ادا نہ کرنے کی یقین دہانی پر ملازمین نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم پیر کو 2 روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعظم پیر اور
मंगल को लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पीर को 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म पीर और मंगल को लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी जायजा इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकातें करेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म पीर और मंगल को लाहौर में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी जायजा इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की भी मुलाकातों का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सऊदाबाद में फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने पार्क के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन्होंने कोरंगी को मॉडल टाउन बनाने का वादा किया था उन्होंने कुछ नहीं किया। आज कोरंगी में हूँ, यहाँ पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई, लेकिन तबाहाल पार्क को हमने दुरुस्त किया। मजीद कहा कि KMC की जानिब से 9 तामीर शुदा फैमिली पार्क का 1 एकड़ का रुकबा स्पेशल अफराद के लिए मुख्तस है। फैमिली पार्क सऊदाबाद के मकीनों को तफरीही सहूलतें मुहैया करेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। नवाज शरीफ 2017 में अदालती फैसले के मुताबिक नाअहल हुए। या तो ये अमल गलत था या मियाँ साहब जो गलत हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मजीद कहा कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान को तनकीद का निशान बनाते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम हाफिज नईम को शेरवानी भी तोहफे में दे देंगे और अमले से कहूँगा कि किसी मंसूबे के इफ्तिताह में हाफिज नईम का नाम भी तख्ती पर लिख दें। मेयर कराची ने कहा कि लीडर का काम अवाम को मुश्किलात बताना नहीं बल्कि इन मुश्किलात का हल निकालना है। जमात इस्लामी वाले अपने इलाके से पत्थर नहीं उठा सकते। मजीद बताया कि KMC की बहुत बड़ी रिकवरी होने वाली है। पीपल्स पार्टी अपने वादों की तामील कर रही है। इस वक्त हम शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाक जनूबी अफ्रीका मैच ICC ने DRS की गलती को तस्लीम कर लिया गया है। चेन्नई में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। तहम अब पाक जनूबी अफ्रीका मैच में ICC ने DRS की गलती को तस्लीम कर लिया है। एक मौके पर पाकिस्तान को जीत के लिए 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 8 रन दरकार थे। ऐसे में हारिस रऊफ की एक गेंद जनूबी अफ्रीकी बैटर तबरीज शम्सी के पैड पर लगी तो पाकिस्तान की जानिब से LBW की जोरदार अपील की गई। तहम अंपायर की जानिब से कोई जवाब न दिया गया, जिस पर पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। रिव्यू में देखा गया गेंद स्टैंप से टकरा रही है लेकिन इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर है, जिसके बायस कवानीन के तहत अंपायर के फैसले को बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर ने तबरीज शम्सी को नॉट आउट करार दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए मैच के दौरान एक और फैसला भी सोशल मीडिया पर बहस की वजह बना, जिस पर ICC को वजाहत भी देना पड़ी। रिव्यू में देखा गया कि गेंद स्टैंप से टकरा रही है लेकिन इसका आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर है, जिसके बायस कवानीन के तहत अंपायर के फैसले को बरकरार रखते हुए थर्ड अंपायर ने तबरीज शम्सी को नॉट आउट करार दिया। कौमी एयरलाइन का माली बहरान हल ना हो सका। 11 रोज में 538 परवाजें मनसूख हो गईं। कौमी एयरलाइन इन दिनों शदीद माली बहरान का शिकार है, जिसके बायस फ्लाइट ऑपरेशन इंतहाई महदूद कर दिया गया। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक मकामी और बैनुल अक़वामी मजीद 58 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जिनमें कराची आने जाने वाली 22 परवाजें शामिल हैं। कराची इस्लामाबाद की 7 परवाजें, कराची लाहौर की 4, कराची बहावलपुर, कराची रहीम यार खान और कराची कोयटा की 2-2 परवाजें मनसूख की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कराची सखर की 2 परवाजें, कराची दुबई की 1 परवाज, कराची मुल्तान और दमाम कराची की परवाजें भी उड़ान नहीं भर सकी हैं। इसी तरह लाहौर से जद्दा की परवाज, बहरीन की 2 परवाजें, दुबई की परवाज, सलाला की 2 परवाजें और दमाम की 2 परवाजें, सियालकोट दुबई की परवाज और मस्कत की 2 परवाजें सियालकोट के लिए जद्दा से और
कुवैत सिटी से एक परवाज मंसूख कर दी गई है। इस्लामाबाद से शारजा की परवाज, गिलगित की 4 परवाजें, कोयटा और स्कर्दू की 2 परवाजें मंसूख हुई हैं। सक्कर, दुबई, अबू धाबी के लिए 2 परवाजें, शारजा की 1 परवाज, पेशावर से शारजा की 2 परवाजें, अबू धाबी की 2, जबकि पेशावर के लिए दुबई और जद्दा से एक परवाज, दुबई से मुल्तान की परवाज भी मंसूख कर दी गई है। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।